Firstly, let us know how does an three-phase induction motor works. This three-phase induction motor will be having three-phase windings R, Y, B. When this three-phase is excited by the three-phase supply R, Y, B, this machine will run because in a three-phase induction machine, when the stator is excited by three-phase supply, revolving RMF will be produced. Revolving field will be produced. And these three-phase windings should be kept apart from 120 degree electrical each winding. So here to here would be having a degree of 120 degrees, here to here 120 degrees, here to here 120 degrees. When these windings are kept apart from 120 degrees and this three-phase supply is given with, and supply also must have 120 degrees electrical space, then a revolving field will be produced. Okay, as this revolving field is produced in the stator, the speed will be ns. So now this is stator and this is rotor. Okay, when these are excited by the supply R, Y and B, a revolving field will be produced in a clockwise direction, and in this rotor this will run at a speed of ns. Means when a three-phase supply is provided with 120 degrees electrical space and three-phase winding with 120 electrical degree space is provided, these two will create an RMF in the air gap, and this RMF will revolve at a speed of ns, that is equal to 120 F by P. Okay, and next, when this field is revolving, this will cut this rotor winding and will produce an EMF. Okay, the revolving field will produce some amount of voltage in rotor winding. At the time of starting,
the voltage magnitude will be very high. The voltage magnitude will be very high. Why it will be high? Will be very high because as the speed between the stator and rotor, as the speed between stator and rotor is high, the voltage magnitude is also very high. The voltage magnitude is very high, and this will create a flux, and this will produce some flux. If the rotor windings are shorted, some current will flow in this. Some current will start flow in rotor. Now according to Lenz's law, to decrease the amount of flux, amount of voltage, so that the rotor can come to rest, it will means the rotor will start rotating in the same direction as the rotor, in the same direction as the rotor rotates. ఇప్పుడు రోటర్ అనేది మూవ్ అవుతుంది అంటే యాజ్ రోటర్ రొటేట్స్, ఆ రోటర్ యొక్క స్పీడ్, ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద రోటర్ ఇంక్రీజెస్. ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద రోటర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఇంక్రీజెస్. యాజ్ అ రిజల్ట్ అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి? యాజ్ అ రిజల్ట్ the speed between the stator and the rotor starts decreasing. The speed between the stator and rotor starts decreasing. Kabatti as the speed is decreasing, the amount of voltage and currents will be decreasing. The amount of induced voltage and currents in the rotor will be decreasing. But as a rotor cannot achieve synchronous speed, as the rotor cannot achieve synchronous speed, the rotor starts rotating with NR speed. ఇప్పుడు మనము నార్మల్గా డయాగ్రామ్ తీసుకుంటే, ఎప్పుడైతే మనము ఆర్ వై బి ఈ 3 ఫేజ్ వైండింగ్ని 3 ఫేజ్ సప్లైతోని మనము ఎగ్జైట్ చేసినప్పుడు రొటేటింగ్ ఆర్ఎంఎఫ్ ఫీల్డ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఆ రొటేటింగ్ ఆర్ఎంఎఫ్ మనం చూసుకుంటే మనకి ఇలా ఒక R 120 degrees ఎలక్ట్రికల్ పార్ట్ అంటే ఇక్కడ వస్తుంది.
ఇది ఇలా వై ఉంటుంది. 240 degrees అంటే ఇక్కడ అజ్యూమ్ చేసుకుంటే ఇది ఇలా వై ఉంటుంది, ఇది ఇలా బి వస్తుంది. ఇది ఆర్, ఇది వై, ఇది బి. దీని మ్యాగ్నిట్యూడ్ చూసుకుంటే ఎప్పుడు కాన్స్టెంటే ఉంటుంది ఇలా. ఇప్పుడు దీని మ్యాగ్నిట్యూడ్ అనేది కాన్స్టెంటే ఉంటుంది. అంటే 3 ఫేజ్లో మనకి ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం 3 ఫేజ్లో మనకి ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం చూసుకుంటే the magnitude will be equal. ఇప్పుడు ప్రొడ్యూస్ అయ్యేది అంటే మనకి మొత్తం 3 ఫేజ్ కలిపి చూసుకుంటే రొటేటింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. రొటేటింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇది ఎప్పుడు లైక్ సమ్ కాన్స్టెంట్ 5m తోనే ఉంటుంది ఆర్ ఎఫ్ఎంతోనే ఉంటుంది. ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే 5m ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది చూసుకుంటే 3/2 టైమ్స్ ఆఫ్ మన సింగిల్ ఫేజ్లో ఉండే సింగిల్ ఫేజ్ F1 ఈజ్ నథింగ్ బట్ సింగిల్ ఫేజ్లో ఉండే MMF, సింగిల్ ఫేజ్లో ఉండే MMF అనమాట. 3/2 టైమ్స్ ఆఫ్ FM ఉంటుంది. ఈ FM ఏంటిది? నార్మల్గా ఇది రొటేటింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఒకటి cos of theta minus omega t. అంటే ఇప్పుడు మనకి 3 ఫేజ్లో ప్రొడ్యూస్ అయ్యే MMF అనేది 3/2 టైమ్స్ ఆఫ్ cos of F1 ఇంటూ cos of theta minus omega t. ఇది రొటేటింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది మనకి ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఈ రొటేటింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది ఆల్టర్నేటింగ్ రివాల్వింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ విత్ కాన్స్టెంట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్. మనకి ఈ 3 ఫేజ్ ఆర్ఎంఎఫ్కి ఎలా ఉంటుంది? ఆర్ఎంఎఫ్ అనేది ఆల్టర్నేటింగ్గా ఉంటుంది. ఆల్టర్నేటింగ్ మూవింగ్ అంటే అదే రివాల్వింగ్ ఒకటి ఆల్రెడీ ఇట్ ఈజ్ రివాల్వింగ్, ఆల్టర్నేటింగ్ రివాల్వింగ్ అండ్ కాన్స్టెంట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉంటుంది. అంటే నేను ఏం చెప్పాలి అనుకుంటున్నానంటే ఏ పాయింట్ ఆఫ్ టైం కూడా మనకి మ్యాగ్నిట్యూడ్ అంటే దాని యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది. అంటే కాన్స్టెంట్ లైక్ స్పీడ్ అని చెప్పుకోవచ్చు. అంటే స్పీడ్ అంటే కాన్స్టెంట్ అంటే మనకి ఇప్పుడు ఇక్కడ F1 సంథింగ్ కాన్స్టెంట్ ప్రొడ్యూస్ అయింది అనుకోండి. F1 అంటే ఇప్పుడు FM అనేది కొంచెం ఒక అమౌంట్ ప్రొడ్యూస్ అయింది. అదే 60 అది సింగిల్ ఫేజ్లో అయితే 60 degrees తర్వాత మనకి కొంచెం తగ్గుతుంది, కానీ cos 60 వస్తుంది. కానీ ఇక్కడ మాత్రం అలా కాదు. కాస్ అనేది ఒక టీటా దగ్గరే కాదు, ఇటు కాస్ అనేది బోత్ టీటా అండ్ ఈ కాస్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అంటే మొత్తం మ్యాగ్నిట్యూడ్ అనేది కాస్ టీటా అండ్ ఒమేగా టీ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. కాబట్టి దీని మ్యాగ్నిట్యూడ్ అనేది ఎప్పుడు అంతే కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది. అంటే ఇప్పుడు 60 degrees దగ్గర ఉన్నప్పుడు మనకి సంథింగ్ MF సంథింగ్ లైక్ ఇప్పుడు 320 అలా వచ్చింది అనుకోండి. ఆఫ్టర్ 60 degrees తర్వాత కూడా సేమ్ మనకి అదే ఉంటుంది. అదే సింగిల్ ఫేజ్లో మాత్రం మనకి తగ్గిపోతూ ఉంటుంది, అంటే cos 60 వచ్చేస్తుంది. కానీ ఇక్కడ అలా కాదు, cos 60 మైనస్ ఒమేగా టీ వస్తుంది. అంటే మొత్తం చూసుకుంటే మొత్తానికి మనకి మ్యాగ్నిట్యూడ్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది. కాకపోతే ఈ ఎంఎంఎఫ్ అదే ఈ ఆర్ఎంఎఫ్ ఎంఎంఎఫ్ మాత్రం మనకి ఎప్పుడు ఆల్టర్నేటింగ్ ఉంటుంది. ఆల్టర్నేటింగ్ ఇది రివాల్వింగ్ కాన్స్టెంట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్గా ఉంటుంది. అండ్ ఇంకేంటి అంటే ఒకవేళ మనకి ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే నేను మ్యాగ్నిట్యూడ్ కనుక నేను 3 ఫేజ్ యొక్క వైండింగ్స్ని నేను 120 degrees కాకుండా లైక్ ఒకదానికి 190 degrees పెట్టుకొని ఒకదానికి 120 degrees పెట్టుకుని మొత్తం 360 కావాలి. నెక్స్ట్ 360 మైనస్ ఆఫ్ 120 ప్లస్ 90 అంటే ఎంత అవుతుంది? అంత ఎన్ని డిగ్రీస్ అవుతుంది? 360 మైనస్ 120 240 120 ప్లస్ 90 120 ప్లస్ 90 అంటే
10 11 210 అవుతుంది. ఈ 360 మైనస్ మనం 210 తీసుకుంటే 5 150 అవుతుంది. సో ఇది మొత్తం రిటర్న్ యాంగిల్ ఆఫ్ 150. ఇలా డిఫరెంట్ యాంగిల్స్తో వైండింగ్ పెట్టుకుంటే ఏమవుతుంది, ఏం కాదు, తిరుగుతుంది. కాకపోతే స్పీడ్ అనేది ఒక్కొక్కసారి ఫాస్ట్గా ఉంటుంది. అంటే కొంచెం టైం ఫాస్ట్గా తిరుగుతుంది, ఇంకొంచెం టైం స్లోగా తిరుగుతుంది. అండ్ ఇప్పుడు నేను సప్లై కూడా 120 degrees ఎలక్ట్రికల్ కాకుండా, సప్లై డిగ్రీ 120 కాకుండా ఏదో సంథింగ్ పైన పెట్టుకున్న యాంగిల్ 90 degrees 120 degrees అండ్ 210 degrees 150 కదా, 150 degrees పెట్టుకుంటే ఏమవుతుంది, ఏం లేదు. ఇక్కడ కూడా సేమ్ అంతే. మనకి స్పీడ్ అనేది విల్ నాట్ బి కాన్స్టెంట్. స్పీడ్ విల్ నాట్ బి కాన్స్టెంట్. అంటే ఇప్పుడు కొంచెం సేపు, అంటే ఇప్పుడు 120 seconds అనుకుంటే ఈ 120 seconds మనకి ఇట్లా ఇవి 3 ఇవ్వడం వల్ల మనకి ఒక 10 seconds ఏమో గ్రేటర్ దెన్ NR వస్తుంది, ఇంకో 10 seconds ఇంకొక 90 seconds ఏమో లెస్ దెన్ NR వస్తుంది, ఇంకొక 10 seconds మళ్ళీ గ్రేటర్ దెన్ NR అలా వస్తుంది అనమాట. అంటే స్పీడ్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉండదు. ఒకవేళ నేను మంచిగా అన్నిటినీ 120 degrees అంటే బోత్ వైండింగ్ అండ్ సప్లై 120 degrees ఎలక్ట్రికల్లో పెట్టుకుంటే, సప్లై అండ్ వైండింగ్ కనుక 120 electrical degreesలో పెట్టుకుంటే మనకి ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం స్పీడ్ విల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు NR. ఇది ఇలా జరుగుతుంది దీని ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఆపరేషన్. అంటే ఇప్పుడు నేను 3 phase వైండింగ్, ఇప్పుడు మనం ఒక డయాగ్రామ్ విధానంలో చూస్తే ఇది నేర్చుకుంటే మనకి ఎలాంటిదైనా గీయొచ్చు. కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. ఇది మనకి స్టేటర్ అనమాట. ఎప్పుడైనా సరే మనం ఎక్కడైనా సరే ఒక రెఫరెన్స్ తీసుకుంటాం, అది స్టేటర్ రెఫరెన్స్ తీసుకుంటాం. స్టేటర్ ఎందుకు రెఫరెన్స్ అంటే స్టేటర్ అనేది ఎక్కడికి మూవ్ అవ్వదు కాబట్టి స్టేటర్ అనేది ఎప్పుడు మనకి రెఫరెన్స్గా ఉంటుంది. అప్పుడు ఏదైనా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు ఈ 3 phase వైండింగ్స్ 120 electrical degreesలో ఉన్నాయి. ఇప్పుడు నేను సప్లై ఇస్తున్నా RYB, ఓకేనా. స్టార్టింగ్ అంటే ఈ సప్లై ఇవ్వగానే నాకు ఏమవుతుంది అంటే, నాకు ఫీల్డ్కి ఇనర్షియా అనేది ఉండదు కాబట్టి NS అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. రివాల్వింగ్ ఫీల్డ్ NS అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఎయిర్ గ్యాప్లో ఈ ఫీల్డ్ NS స్పీడ్తో తిరుగుతూనే ఉంటుంది. ఇప్పుడు రోటార్ ఏమైంది, రోటార్లో ఇప్పుడు నేను RYB ఇవి కూడా ఇలానే ఉంటాయి. ఇవి షార్ట్ నేను చేయలేదు. ఇప్పుడు ఇవి ఎండ్ రింగ్స్ అట్లా అనుకుంటే, ఇది నేను షార్ట్ చేయలేకపోతే NR ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఇఫ్ రోటార్ బార్స్ ఆర్ నాట్ షార్ట్ సర్క్యూటెడ్. If rotor bars are not short circuited. ఒకవేళ నేను కనుక రోటర్ బార్ని షార్ట్ సర్క్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, రోటర్ బార్స్ ఆర్ షార్ట్ సర్క్యూటెడ్. ది రోటర్ విల్ స్టార్ట్ టు రన్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చూద్దాము. అదే ఇది స్టేటర్, ఇది వైండింగ్స్ RYB. ఇప్పుడు రోటార్ వైండింగ్స్ని షార్ట్ సర్క్యూట్ చేసాము, వెంటనే ఇది NSతో రన్ అవుతూనే ఉంటుంది. ఇండక్షన్ ప్రిన్సిపల్ వల్ల ఇక్కడ రోటర్స్ షార్ట్ సర్క్యూట్ చేయడం వల్ల, ఓకేనా. ఇది ఎట్ స్టార్టింగ్ మనకి ఏమవుతుంది, NR ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అవుతుంది. NR ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, NS ఏమో 120 ఇంటూ F/P. అప్పుడు
E2 ఏమవుతుంది, E2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4.445F ఇంటూ ఇక్కడ F వస్తుంది, నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్. ఇప్పుడు కొంచెం సేపు అయిన తర్వాత ఆఫ్టర్ సమ్ టైం ఏమవుతుంది, మనకు తెలిసినట్టే రోటర్ అనేది రొటేట్ అవుతుంది, దాని పొజిషన్ అనేది స్టేటర్ రిఫరెన్స్ నుంచి మార్చుకుంటుంది, స్టేటర్కి కొంచెం దూరంగా వెళ్తుంది. ఇది R, ఇది Y, ఇది B అనుకుంటే ఇప్పుడు ఇది NS స్పీడ్తో రన్ అయింది, ఇదేమో NS స్పీడ్తో రన్ అయింది. మన రోటర్ ఇక్కడ నుంచి పొజిషన్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఎట్ NR, ఇది నా రెఫరెన్స్ NS, ఇది ఇక్కడ మన రోటర్ ఉంది. ఇప్పుడు ఈ స్పీడ్ ఎంత మనకి NR. అయితే ఇప్పుడు ఈ రోటర్ అనేది NRతో మాత్రమే రొటేట్ అవుతూ ఉంది. ఈ రోటార్లో మనకి EMF అనేది ఇండ్యూస్ అయింది, దీనివల్ల వచ్చే కరెంట్స్ కూడా ఇండ్యూస్ అయ్యాయి. ఈ వోల్టేజ్ అనేది ఒక ఫ్లక్స్ని క్రియేట్ చేస్తుంది, అది మనకి విత్ రెస్పెక్ట్ టు రోటార్ S/NSతోనే రొటేట్ అవుతుంది. మొత్తం చూసుకుంటే రోటార్ యొక్క MMF, ఇదేమో రోటార్ స్పీడ్, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఇదేమో రోటార్ స్పీడ్, ఇదేమో రోటార్ MMF స్పీడ్, రోటార్ MMF స్పీడ్. అంటే ఇందులో ప్రొడ్యూస్ ఇప్పుడు ఇండక్షన్ వల్ల ఈ NS అనేది రన్ అవుతుంది కదా, ఈ NS వల్ల మనకి ఇందులో రోటర్ కరెంట్స్ వోల్టేజ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఈ ఫీల్డ్ మనము చూసుకుంటే ఈ రోటార్ నుంచి ఇది ఒక N/S NS స్పీడ్తోనే ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. NS అంటే ఏంటిది, మనకి స్లిప్ అంటే ఏంటిది, స్లిప్ అంటే పర్ యూనిట్ స్లిప్ తీసుకుంటాము, NS మైనస్ NR డివైడెడ్ బై NS ఇంటూ 100. ఈ స్లిప్ ఇంటూ NS స్పీడ్తోనే మన రోటర్ MMF అనేది తిరుగుతుంది. చూసుకుంటే ఈ రోటర్ MMF స్పీడ్ ఫ్రమ్ ద స్టేటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రోటర్ MMF మొత్తం చూసుకుంటే NS. అంటే ఇప్పుడు మనం సమ్ కన్క్లూజన్స్ డ్రా చేద్దాం. ఇక్కడ ఓవరాల్గా మన కన్క్లూజన్స్ ఏంటంటే 3 ఫేజ్ వైండింగ్స్ ఇవ్వగానే మనకి ఏమవుతుంది అంటే రొటేటింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఆ రొటేటింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, మనకి ఇక్కడ రోటార్లో రోటర్ వైండింగ్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఆ రోటర్ వైండింగ్స్ కనుక మనం షార్ట్ సర్క్యూట్ చేస్తే మాత్రమే రోటర్ అనేది రన్ అవుతుంది, లేకపోతే రన్ కాదు. షార్ట్ సర్క్యూట్ చేసినాక